So, hi students, இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது CBSE 10th standard maths பார்க்க போகிறோம். So, exercise 3.2ல பார்க்க போகிறோம் statement sums. So, 3.2ல statement sumsல the fifth sum, thirdல fifth. Read the question. A fraction Thirdல fifth, exercise 3.2. Yes, read the question. A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. So, find the fraction. என்ன question actually கேட்குறாங்களோ அதுதான் உங்களோட consideration first. Let the fraction be So, let the fraction be x by y. Very clear? So, first என்ன consider பண்ணுறோமோ அதுதான் நம்மளோட question. Question என்ன சொல்லியிருக்காங்க? Find the fraction. So, let the fraction be x by y. Na? By x is the numerator, y is the denominator. That's the meaning. So, x means numerator, y means denominator. So, இதை first consider பண்ணி எடுத்துக்கலாம். What is the information here given? A fraction becomes, na, it is in the right side. So, the fraction becomes அப்படின்னா 9 by 11. Okay. If 2 is added to both numerator and the denominator. சில கேசஸ்ல வெறும் numerator மட்டும் சொல்லுவாங்க. அப்ப நீங்க numeratorல மட்டும் ஆட் பண்ணா போதும். Your numerator is x. Added 2 na plus 2. Your denominator is y. Added 2 na plus 2. Suppose only added in the numerator na x plus 2 by y வரும். Only denominator only added 3 suppose சொல்றாங்கன்னா x by y plus 3 வரும். So in this sum they are just given both. So அதனால this is your equation but not in the proper format. So a fraction equal to another fraction means cross multiplication. So இது அங்க multiply பண்ணும் numerator denominator இங்க. So 11 into x plus 2 equals 9 into y plus 2. Is it correct? 11 into x plus 2, 9 into y plus 2. Just உள்ள multiply பண்ணுங்க. What is here? 11x plus 22, 9y plus 18. So equation write in the proper format. X, y equal to constant. So x is here already there. So here just bring this 9y in this side. This side போடுங்க minus 9y. Already இங்கே constant என்ன இருக்கோ அதுதான் first priority அந்த side இருக்கிற நம்பர்ஸ்க்கு தான். So ஒரு சைடில் நான் அந்த சைடு மூவ் ஆக போகிறத செகண்டாக தான் எழுதணும். ஸோ 18 in this side அதனால் அதை ஃபஸ்ட் எழுதணும். ஸோ 22 only moving this left to right. ஸோ ப்ளஸ் வந்து மைனஸ் ஆகிடும். ஸோ ஹியர் ஸோ சப்ராக்ஷன் ஆஃப் தீஸ் டூ 11x minus 9y equals minus இங்கே ஒரு 2 இங்கே ஒரு 2 4. இட் இஸ் யுவர் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஓவர் நவ். ஸோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக ஒரு ஈக்குவேஷனாக மாற்றும். தட்ஸ் ஆல். செகண்ட் அதே மாதிரி த சேம் வே. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5 by 6. So 5 by 6 means your right side becomes na right side. இல்லை we get அப்படின்னாலும் அதெல்லாம் right side number. இப்போ 3 added பண்ணுறோம் bothனு சொல்லியிருக்காங்க. Both means numerator as well as denominator ரெண்டுலையுமே. So suppose numerator மட்டும் சொன்னாங்களா only numeratorனா you just add in the numerator itself. அது நம்ம ஆடிஷனோட நிறைய சம்ஸ் போடுவோம் அதில் வரும். இதில் இந்த ஒரு சம்மில் ரெண்டு சைடு தான் சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டுமே. What is the number added? 3 அப்போ x plus 3 by y plus 3 தான் உங்கள் இன்ஃபர்மேஷன். இஸ் இட் கரெக்ட்? ஹியர் ஆல்சோ த சேம் வே. ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஈக்குவல் டு அனதர் ஃப்ராக்ஷன். அப்போ என்ன பண்ணும்? கிராஸ் மல்டிப்ளை. ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஈக்குவல் டு அனதர் ஃப்ராக்ஷனாலே அது எங்கேயா இருந்தாலுமே கிராஸ் மல்டிப்ளை. ஸோ இதை இதோட மல்டிப்ளை பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ என்ன பண்ணுவோம்? 6 இங்கே வந்துடும். ஸோ 6 into x plus 3 equals 5 into y plus 3. The same way you multiply inside here. What is the next step? 6x plus 6 into 3, 18. Here 5y plus 5 into 3, 15. As usual the same way, x, y left side, constant right side. Write in this format here 6x, in the y இங்கே வந்தால் minus 5y. Already on the side the constant தான் first எழுதணும். It is 15. So this 18 moving from here to there minus 18. What is the equation? 6x minus 5y equals minus 3. Is it correct? It is your second equation. Sign is very very important. First put your sign next number. That is very very important. So ரெண்டு equation நம்மள்ட்ட ரெடி ஆயிடுச்சா? இப்போ நம்ம பார்க்குற மெத்தட் substitution. Is it correct?
அப்போ தான் ஒன்லேருந்து ஒரு வேரியபிளை மாற்றிட்டு அனதர் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும். அது யுவர் விஷ், எக்ஸ் மாற்றினாலும் சரி ஒய் மாற்றினாலும் சரி, தட் இஸ் யுவர் விஷ். ஸோ இப்போ 1லேருந்து நான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன்னா என்ன மாற்றலாம், எக்ஸா ஒய்யா, அது வந்து உங்கள் இஷ்டம் தான். சரியா? இப்போ நான் எக்ஸை வச்சுக்கிறேன்னா 11x ஈக்குவல்ஸ் -4 + 9y x ஈக்குவல்ஸ், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நெகட்டிவ் வேண்டாம், அதனால் ஃபர்ஸ்ட்டில் பாசிட்டிவ் வர மாதிரி எழுதுறேன் மாற்றி, வேறு ஒன்றும் இல்லை, ரெண்டே ஆர்டர் மாற்றுறேன். புரியுதுலையோ? திஸ் இஸ் யுவர் எக்ஸ், அதாவது சப்ஸ்டியூஷனுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஐ வில் சப்ஸ்டியூட் திஸ் டு திஸ் இன் 2. இதை எப்பயுமே இந்த மாதிரி ஃபார்மேட் பண்ணுறதா 3 வச்சு சொல்லுவேன். கரெக்டா? சப்ஸ்டியூட் 3 in 2, தட்ஸ் ஆல். சப்ஸ்டியூட் 3 in 2. 2 ஈக்குவேஷன் எங்கே இருக்குது? ஹியர். அப்ளை ஹியர். 6 × 9y - 4/11. Is it correct? -5y equals -3. Okay. So now 6/11 இருக்குது, இதை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். அண்ட் தென் எல்சிஎம் எடுக்கிற மாதிரி வரும். ஓகே, எல்சிஎம் சப்போஸ் எடுத்துருங்க, அப்புறம் வேணால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இட் இஸ் ஈஸி. ஸோ 11 எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் 11 இருக்குது. ஸோ நோ நீட் டு ரைட் எனிதிங் இன் த நியூமரேட்டர். ஓகே, அப்படி எழுதலாமா? என்ன பண்ணியிருக்கேன்? எதுவும் இல்லை, 11 எல்சிஎமாக எடுத்திருக்கேன். 11 இந்த ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கிறனால நியூமரேட்டர் அப்படியே எழுதியிருக்கேன். இங்கே 11 இல்லை, ஸோ 11ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். 11 × 5 55y. இப்போ இந்த 11 கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். சரி, ஸோ இப்போ இங்கே உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணலாம். இப்போ 9 × 6 50y -6 × 4 24 -11 × 3 33. ஸோ இதில் நம்மளோட எய்ம் இருக்கிற வேரியபிள் ஒன்றே ஒன்று தான், அது என்னது? ஒய். ஸோ ஒய் 2y இருக்குது. ஸோ லைக் டேர்ம்ஸ் இல்லையா? 54 - 55 அப்படின்னா சப்ராக்ஷன், டிஃப்ரெண்ட் சைன் சப்ராக்ஷன், கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் சைன் போட்டுட்டு கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் ஸ்மாலஸ்ட் சப்ராக்ட்னா 1y. 1ங்கிறனால நான் போடலை. இருக்கிறியா? புரியுதா? இது ரெண்டை மட்டும் பண்ணிட்டேன். இந்த -24 இன்சைடு போனால் +24. What is the here also the different sign? So subtraction, what is the answer? Minus, இங்கே ஒரு 6 வரும், இங்கே ஒரு 3 வரும். 9ஆ? கட் ஆகிடுமா? So your y is 9. ஒரு வேரியபிள் கிடச்சிருச்சுனாலே இந்த ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா தேர்ட் ஈக்குவேஷன் ஒன்று நம்மள அதில் அப்ளை பண்ணால் எக்ஸ் கிடச்சிரும். சப்ஸ்டியூட் y in 3. 3ல் அப்ளை பண்ணுங்க. x ஈக்குவல்ஸ் 9 × 9 - 4/11. கரெக்டா? 9 9s are 81 - 4. 1 சப்ராக்ட் பண்ணிடுங்க, அவ்வளோதான். 3 பண்ணால் போதும். 80ல் 3 பண்ணால் 77/11. கேன்சல் ஆகுமா? 7 டைம்ஸ் ஆகும். x is 7. Therefore x is 7, y is 9. Therefore the fraction is x/y ன்னு எழுதணும். That is 7/9 எழுதணும். Very clear? This is very very important sum. The fraction model ஒன்று கேட்பாங்க. Added, subtracted in the numerator 2, added in the denominator 3, அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றிலாம் நிறைய கொடுப்பாங்க. ஆடிஷன் நிறைய இருக்குது, இதுக்கப்புறம் ரிவிஷனில் போடுவோம். பட் இது சும்மா பேசிக்காக ஒரு மாடலுக்காக ஒரு சம் கொடுத்துருக்காங்க. இவ்வளோ ஈஸியாலாம் கேட்க மாட்டாங்க, ரெண்டுமே ஒரே நம்பர் ஆடட்லாம். ஸோ நியூமரேட்டர் ஆடட், டினாமினேட்டர் சப்ராக்டட், அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. ஃப்ராக்ஷன் மாடல்னால் இதுதான் மாடல். ஸோ ஃப்ராக்ஷன்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன ஃபஸ்ட்டு ஃப்ராக்ஷன்னு கொடுக்குறாங்களோ ஃபைண்ட் த ஃப்ராக்ஷன்னா ஃப்ராக்ஷன் தான் கன்சிடர் பண்ணும். ஃப்ராக்ஷன் x/y கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ நியூமரேட்டர் வந்து x, டினாமினேட்டர் வந்து y. ஆல்ரெடி வி நோ தட், இதனால எழுதி வச்சுக்கிறோம். ஸோ கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் பிகம்ஸ் 9/11 if added both numerator as well as denominator by 2. ஸோ அதனால் எக்ஸ்ன்னு இருக்கிற நம்பரை x+2ன்னு எழுதிடுறோம், ஒய்ங்கிற நம்பரை y+2ன்னு எழுதிடுறோம். ரைட் சைடில் 9/11. ஸோ யூஸ்வலாக 2 ஃப்ராக்ஷன்ஸ்க்கு நடுவில் ஈக்குவல் இருந்தாலே ஃபர்தராக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கிராஸ் மல்டிப்ளை. அது பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்? காமனாக இருந்தால் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். இதெல்லாம் நம்ம யூஸ்வலாக பண்ணுற சிம்பிளிஃபிகேஷன்ஸ். இதுக்கப்புறம் நம்ம இதை ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்மெட்டில் எழுதணும்னா எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். அதெல்லாம் ஜஸ்ட் யூ ஆர் பிரிங்கிங் ஹியர் அண்ட் தேர் அதெல்லாம் பண்ணுவோம்ல சிம்பிளிஃபிகேஷன்ஸ், அதை பண்ணிவிடுவோம். பண்ணதுக்கப்புறம் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட். அவ்வளோதான் என்னோட ஈக்குவேஷன் ஓவர் ஃபஸ்ட்டு. இந்த சேம் வே நெக்ஸ்ட் they are also given becomes 5/6 இல்லை we get 5/6 அந்த மாதிரி சொன்னாலும் அது ரைட் சைட் நம்பர். லெஃப்ட் சைடில் சொல்லியிருக்காங்க added 3 on the both numerator as well as denominator. பண்ணிவிட்டு இங்கேயும் அதே சேம் ஸ்டோரி உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணும். பண்ணதுக்கப்புறம் xy மட்டும் ஜஸ்ட் கலெக்ட் த லெஃப்ட் சைட், ரைட் சைடில் கான்ஸ்டன்ட் கலெக்ட் பண்ணிக்கணும்.
கலெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு 2 ஈக்குவேஷன்ஸ் நமக்கு வந்துடும். ஸோ 2 ஈக்குவேஷன்ஸை டேரெக்டாக கொடுக்கல, ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம். இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்மளோட சப்ஸ்டியூஷனோட ப்ரொசீஜர் தான். என்ன பண்ணோம், ஒரு ஈக்குவேஷன்லேருந்து ஒரு வேரியபிள் எதையாவது, அது எது வேணால் எடுக்கலாம், x ஈக்குவல்ஸ் y ஈக்குவல்ஸ், ஒரு வேரியபிளை கன்சிடர் பண்ணிடுவோம், சேஞ்ச் பண்ணிவிடுவோம், புரியுதா? ஒரு வேரியபிளை ஃபிக்ஸ் பண்ணி இன்னொரு ஈக்குவேஷனில் போடுவோம். இப்போ நான் x ஈக்குவல்ஸ்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதை 3ன்னு வச்சுக்கணும். அப்போ தான் ஃபார்மேட் ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு. 1 2 கிவன் 3 நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணுறது. அந்த 3யை 2ல் அப்ளை பண்ணணும். 1ல் அப்ளை பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா 1ல் தான் எடுத்திருக்கோம், எடுத்த இடத்துலேயே போடக்கூடாது, இட் இஸ் ராங், வராது. எங்கேருந்து எடுத்தீங்களோ அங்கேயே போட்டிங்கன்னா ஒரு சேஞ்சஸும் இருக்காது, புரியுதா? அதனால் 2ல் தான் போடணும். 2ல் போட்டதுக்கப்புறம் யூ வில் கெட் y. அந்த ஒய்யை 3ல் போடணும், ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. போட்டால் எக்ஸ் வந்துடும். ஸோ எக்ஸு ஒய், அது என்ன கன்க்ளூஷன் கொடுக்கணுமோ ஃபைனலாக கொடுத்துடணும். தேர்ஃபோர் த ஃப்ராக்ஷன் சொல்லியிருக்கனால தேர்ஃபோர் த ஃப்ராக்ஷன் இஸ் 7/9 அப்படின்னு முடிச்சுக்கணும். கிளியர்? நெக்ஸ்ட் சம் 3.3ல ஸ்டேட்மெண்ட் சம்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸோ த ஸ்டேட்மெண்ட் சம், the third sum. So read the question. Anyone? The sum of the digits of a 2-digit number is 9. Yes. 2 or 2 la 3 ah? 2 la 3. 3. Yes. Yes. Sum of the digits of a two digit they are just telling 2-digit number. Okay. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digits. Find the number. So find the number na, so consider that number first. So let the number be, let the 2-digit number be x into y. Okay? 2-digit number எடுத்து தான் எடுத்துவோம், 2 நம்பர் எழுதுவோம். ஸோ கன்சிடர் பண்ணிக்க x into y. ஸோ xyல எப்பவுமே 2-digit நம்பரோட சம் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த 2-digit நம்பரோட சம் வந்து 9. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன், தட் இஸ் x plus y equals 9. ஒன் ஈக்குவேஷன் ஓவர். ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷனில் ஸோ 2 நம்பர் இன்வால்வ் ஆகிருக்குது, நம்பர் அண்ட் தென் இது சம் ஆஃப் த நம்பர், இது பிரச்சனை இல்லை. நம்பர் ரிவர்சிங் நம்பர்னு 2 இன்வால்வ் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷனில். அந்த நம்பரை ஃபஸ்ட் எழுதணும். ஸோ 2-digit நம்பரை ஃபஸ்ட் எழுத போகிறோம். 2-digit நம்பரோட பொசிஷன்ஸோடு எழுதணும். எப்படி மிஸ் எழுதணும்னா, இது 10s பிளேஸ், இது 1s பிளேஸ், கரெக்ட்? அப்போ அதை இன்ட் பண்ணி எழுதணும். எது எழுதுவோம்? 2-digit நம்பர் யூஸ்வலாக என்ன பிளேஸ் வேல்யூ எழுதுவோம்னா அது மாதிரி எழுதணும். 10 into x, 10x plus 1 into y, y. இதுதான் உங்களோட 2-digit நம்பரோட வேல்யூ ஆக்சுவலாக. ஸோ நெக்ஸ்ட்டில் 2-digit நம்பர் ரிவர்சிங் நம்பர் 2 இன்வால்வ் ஆகிருக்கனால இதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சம் ஆஃப் த 2-digit is 9னால 2-digit நம்பர் xy அதோட சம்னால ப்ளஸ் போட்டோம். இதில் வேல்யூ வராது. அடுத்தால ரிவர்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வேல்யூவோட தான் எழுதணும். ஏன்னா 13ங்கிற நம்பரை நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணுறப்ப 31 வரும். 13 ரிவர்ஸ் பண்ணுறப்ப 31 ஆகும். 31 ஆகிறப்போ 1s பிளேஸும் 10s பிளேஸ்லையும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். அப்போ 1s பிளேஸ் 10s பிளேஸோட தான் எழுதணும் ரிவர்சிங் இந்த நம்பர்லாம் வரனால. இது ஜஸ்ட் சம் ஆஃப் த டிஜிட்ஸ், அதனால ஜஸ்ட் எழுதிட்டோம். அடுத்ததுல 2-digit நம்பர் எழுதியிருக்கோம் அண்ட் தென் ரிவர்சிங் த 2-digit நம்பர், ரிவர்ஸ் நம்பர்னு எழுதிக்கோங்க. ரிவர்ஸ் 2-digit நம்பர்னு எழுதுனா ரிவர்ஸில் என்ன மிஸ் மாறும் அப்படின்னா உங்களோட 10s 1s மாறிடும் இல்லையா? என்ன மாறும்போது இப்போது இது xyன்னு இருக்கிறத நான் yxன்னு மாற்றினேன்னா அதான் ரிவர்சிங். 10 1 மாறலாம், ஒன்றும் இல்லை, இது ஜஸ்ட்டு 10 1 மாற்றிக்குவோம். எழுதுனா 10y ஆகிடுமா இது ப்ளஸ் 1x, புரியுதா? ஸோ xyங்கிற நம்பரை ரிவர்ஸ் பண்ணுறப்ப yx, அவ்வளோதான். yxனா இதுக்கு நேராக நமக்கு தெரியும், ஃபஸ்ட் நம்பர் பேர் 1s, செகண்ட் டிஜிட் பேர் 10s டிஜிட். மேலே எழுதிக்க புரியுதா? இருக்குல்லையா? இது இதோடது. ஸோ இதுக்கு ஆல்ரெடி ரிவர்சிங்னா yxன்னு மாற்றுவோம், 1s பிளேஸ் 10s பிளேஸ் பக்கத்தில் எழுதிக்கோங்க, புரியும். 10y ப்ளஸ் எக்ஸ். இப்போ நான் 2-digit நம்பர் ரிவர்ஸ் 2-digit நம்பர் 2 பேர் எழுதிட்டேன். ஸோ இப்போ இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை ரீட் பண்ணணும். நம்ம ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சம் ஆஃப் த டிஜிட்ஸ்ன்னு சொன்னனால வெறும் டிஜிட்டை பற்றி மட்டும் தான் சொல்லியிருக்காங்க, சம் அவ்வளோதான். அதனால அதில் எந்த சேஞ்சஸுமே நம்ம பண்ணல. செகண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் 9 டைம்ஸ் திஸ் நம்பர். ஸோ 9 டைம்ஸ் திஸ் நம்பர்னா 2-digit நம்பர். ஸோ 9 டைம்ஸ் இன்ட்டு திஸ் நம்பர்னா 2-digit நம்பர் 10x ப்ளஸ் ஒய், புரியுதுனா? அண்ட் தென் வேற என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்க, இஸ் twice the number obtained by reversing the order. அப்போ reversing number 2 times the reversing number, is it correct? Twice not 2, very clear. 9 times the number 2-digit number is not equal twice not 2 reversing the number. சொன்னா reversing the number நீங்க எழுதிட்டீங்களா? reverse number
10y plus x. இதை கிளியராக எழுதிட்டா போதும், இதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே கிடையாது இது. ஸோ ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை இன்சைட் ஹியர் ஆல்சோ. ஸோ திஸ் ஈக்குவேஷன் கிளியர் நவ், கரெக்டாக தான் இருக்குது. இதுதான் கிளியராக இன்னும் இல்லை ஃபார்மெட்டில். ஸோ அப்ளை ஹியர் 90x plus 9y. Here 20y plus 2x. ஆல்ரெடி என்ன சொல்லியிருக்கேன், எக்ஸ் எல்லாம் xyலாம் ஒரே சைடு கலெக்ட் பண்ணி ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணும். ஸோ 90x plus 9y minus 20y minus 2x equal 0. ஸோ இப்போ எக்ஸ் ரெண்டு இருக்கா, மர்ஜ் பண்ணும், அதாவது லைக் டேர்ம்ஸ். 90 minus 2 88x. 2y இருக்கா, டிஃப்ரெண்ட் சைன் கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் சைன் போடுங்க. 20ல் 9 பண்ணால் 11y equal 0. இது மல்டிபிள்ஸில் இருக்கிறனால டிவைட் பண்ணி சிம்பிளாக தான் எழுதணும், அப்படியே வச்சுட்டு போட்டால் டஃப்பாக இருக்கும் சம். ஸோ டிவைடட் பை 11 பண்ணலாமா, 11 மல்டிபிள்ஸில் இருக்குது. டிவைட் பை 11 பண்ணால் 8x minus 1y equal 0. This is your second equation. So first equation, second equation. ஸோ ரெண்டு ஈக்குவேஷனை பாருங்கள், which variable is easy for you செக் பண்ணுங்கள். ஸோ எதை நம்ம ரிமூவ் பண்ண போகிறோம்னா, இங்கே எக்ஸ் இருக்குது, இங்கே 8x இருக்குது. ஸோ ரெண்டு சேம் சைனாக இருக்குது, ஆனால் 8ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுற வேலை இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன். இங்கே ப்ளஸ் ஒய், இங்கே மைனஸ் ஒய் இருக்கனால ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே கேன்சல் ஆகிடும், ஆட் பண்ணுறது. அதனால் ஐம் சூஸிங் த வேரியபிள் ஒய். எது ஈஸியாக இருக்கோ அதை சூஸ் பண்ண எப்பவுமே. ஸோ சால்வ் 1 and 2, 1 and 2. ஸோ இப்போ எந்த மல்டிப்ளை பண்ணுற வேல்யூ இல்லை, ஜஸ்ட் பிகாஸ் x plus y equals 9. செகண்ட் ஈக்குவேஷன் 8x minus y equals 0. Now here one meaning. So plus y minus y automatically add பண்ணுறப்ப cancel ஆகிடும். அப்போ addition நீங்கள் பண்ணுறீங்க இல்லையா, 1 plus 8 is 9x, 9 plus 0 is 9, x is 9 by 9, it is 1. ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கிடச்சிச்சுனாலே substitute 1 or 2 anything, 1 or 2, choose any one. இதை வேணால் போடலாம். இந்த நெகட்டிவ் இருக்கனால I'm not choosing this, so I'm choosing this only. ஸோ 1ல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். சப்ஸ்டியூட் x in 1. சரியா, x வேல்யூ 1 ப்ளஸ் y வேல்யூ y தெரியாது 9. y வேல்யூ 9, this plus 1 becomes minus 1 in the right side. So your y is 9 minus 1, 8. Therefore x 1, y 8. இது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் சம்ஸ்னால அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது. இந்த மாதிரி x equal to y equal to எழுதி முடிக்கக்கூடாது. Therefore the number அப்படின்னு எழுதி, therefore the number is x into y. நம்ம x நம்பர் என்ன, therefore the number is 18 அப்படின்னு எழுதி முடிக்கணும். வெரி கிளியர். இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இங்கே நம்ம விடுற மிஸ்டேக் இந்த இடம் தான் பண்ணுவோம், டென்ஸ் ஒன் சேர்க்க மாட்டோம். இந்த ஈக்குவேஷன் மாதிரி இது ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதிடுவோம் தெரியாமல். சரியா, எப்பவுமே ஒரு நம்பரை ரிவர்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சொல்லிட்டாங்கனாலே பொசிஷனோடு எழுதணும், பிளேஸ் வேல்யூவோட. ஸோ டென்ஸ் பிளேஸ், ஒன்ஸ் பிளேஸை மென்ஷன் பண்ணி கரெக்டாக எழுதணும். ஃபஸ்ட்டு அந்த நம்பர் xyனா 10x ப்ளஸ் ஒய்னு அர்த்தம். ரிவர்ஸிங்னா அப்படியே மாறிடும், எக்ஸ் ஒய்எக்ஸ்னு எழுதி வச்சுக்கோங்க, 10y ப்ளஸ் எக்ஸ்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் அவங்க சொல்கிற த்ரைஸு, ட்வைஸு, 9 times 7 times அந்த எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நீங்கள் ரெண்டு சைடும் போடணும். அதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் யூ நோ தட் த சிம்பிளிஃபிகேஷன் இல்லை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம், ஃப்ரேம் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் எலிமினேஷனில் எது ஈஸியாக இருக்கும் அங்கேயே ஆட்டோமேட்டிக்காக சைன் மாறி இருக்கு மிஸ், கேன்சல் ஆகிடும்னா அதை சூஸ் பண்ணுங்கள். இல்லை மிஸ் ஏதாவது நான் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா எது சிம்பிளாக இருக்கோ அதை சூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ எலிமினேஷன் மோஸ்ட்லி ஈஸி அண்ட் தென் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் அப்கமிங் இயர்ஸில் இது ரொம்ப முக்கியம். ஈவன் காலேஜ் போனாலும் 11th 12th காலேஜ் எங்கே இருந்தாலும் சால்வ் வந்தாலே எலிமினேஷன் வேணும். ஸோ எலிமினேஷன் நவ் லைக் அல்ஃபபெட்ஸ் மாதிரி, அது இல்லாமல் நம்மளால் எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஸோ நமக்கு இப்போ இந்த டேபிள்ஸ் மாதிரி மேக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டேபிள்ஸ் இல்லாமல் எங்கேயுமே மூவ் பண்ண முடியாத மாதிரி, இப்போ இது இல்லாமல் நெக்ஸ்ட் அப்கமிங் இயர், திஸ் இயர் அண்ட் தென் காலேஜ் ஈவன் எங்கே சால்வ் வந்தாலுமே யூ கேன் அப்ளை திஸ். அதனால் இது நல்லா தரவு படிக்கணும் இந்த மெத்தடை. ஸோ எலிமினேஷன் ஆஸ் வெல் அஸ் சப்ஸ்டியூஷன் ரெண்டுலேயுமே இந்த எக்ஸசைஸில் இருக்க எல்லா சமயமே போடணும். ஸோ நான் எலிமினேஷன் போட்டிருக்கேன், இதே சம்க்கு நீங்கள் சப்ஸ்டியூஷன் ஆல்சோ யூ ஜஸ்ட் டூ ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க. சப்ஸ்டியூஷன் எலிமினேஷன் ஹெட்டிங் போட்டு ஒரு சம்லேயே ரெண்டு மெத்தட் வரும். ஸோ ரிமைனிங் சம்ஸ் ஓகேயா, ரிமைனிங் சம்ஸ் do and then come. If you are not getting the answer இல்லை டவுட்னா I will do in the next class. Okay, bye bye students.